بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ہماری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، تمام حاضرین، جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، وہ ہماری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ دنیا کے اندر سب سے مقدس اور محترم جو جگہیں ہیں ان میں سے دو ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اگر طاقت مل جائے، اسباب مہیا ہو جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے مرد ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنی عورتیں ہیں، سب کے سب وہاں پہنچنے کی اور اس جگہ کے دیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً ہم اسی نسبت سے جڑی ہوئی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ پوری روئے دنیا میں پہلے پانی ہی پانی تھا۔ جو زمین کا حصہ چمکا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کا حصہ ہے جہاں کعبہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پانی خشک ہوتا گیا اور زمین آباد ہوتی گئی۔ ایک جگہ تو وہ ہے، اور لکھا ہے محققین نے کہ کل قیامت کے دن دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں سب کے سب بیت اللہ سے جوڑ دی جائیں گی۔ فضائل کے اعتبار سے بیت اللہ کا درجہ آج بڑھا ہوا ہے دنیا کی دوسری مسجدوں سے، لیکن اگر ایک آدمی سچی نیت اور دل کے طلب اور عمل کے اخلاص کے ساتھ اپنے گاؤں کی مسجد میں جھاڑو دے دے اور یہ نیت کرے کہ آج میرے دل میں اور میرے جسم میں اتنی ہی طاقت ہے کرنے کی، اگر موقع مل جائے تو میں بیت اللہ میں جا کے جھاڑو لگا دوں گا، تو اللہ کے فضل سے اللہ اتنا غفور الرحیم اور اتنا اجر عظیم دینے والا ہے کہ اپنے فضل سے ایسے طالب کی اس طلب پر اگر بیت اللہ کا ثواب اس گاؤں کی مسجد میں جھاڑو لگانے پر دے دے گا تو کچھ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ ذو فضل عظیم، وہ اللہ ہے جو دے سکتا ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ غار حرا، جہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر جتنے مکاتب چل رہے ہیں، جہاں نورانی قاعدہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے مکاتب غار حرا سے جوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ اس کا سلسلہ غار حرا سے ملتا ہے۔ اور دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں سب کا سلسلہ بیت اللہ سے ملتا ہے، اس لیے ساری مسجدیں بیت اللہ سے جوڑ دی جائیں گی اور سارے مکاتب غار حرا سے جوڑ دیے جائیں گے۔ بقیہ رہا تفصیل، یہ موقع نہیں رہا، پھر انشاءاللہ کسی موقع سے عرض کیا جائے گا۔ میں نے تقریر سنی مولانا ابو شامہ صاحب کی، مولانا عبدالسلام صاحب کی، آپ نے قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اہمیت کو سمجھا۔ مولانا نے جیسے بزرگوں کے واقعات سنائے، آپ نے اس کو بھی سمجھا۔ انہی سب کا خلاصہ گویا کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے جو 114 سورتوں میں سے ایک سورت کی وہ ایک آیت ہے، 30 پاروں میں سے وہ ایک آیت، ایک پارے کی آیت ہے۔ یعنی ہم نے خطبہ کے بعد صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس لیے پڑھا کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے اور ہم سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی آدھی بسم اللہ پڑھنے پر غرق ہونے سے بچ گئی،
जूदी पहाड़ पर लग गई, निजात पा गई, तो क्या जो उम्मत पूरी बिस्मिल्लाह पढ़े यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, क्या वो उम्मत निजात नहीं पाएगी? वो उम्मत राहयाब नहीं होगी? वो उम्मत कामयाब नहीं होगी? यानी हमारी आपकी कामयाबी इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर रखी हुई है। और आप समझिए कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम गुजरे हैं, इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैह। एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो उन्हें कश्फ हुआ कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। फिर चले गए, वापस आए तो उन्हें कश्फ हुआ कि इस कब्र वाले का अजाब हटा दिया गया है, रहमतें बरस रही हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए, मुनाजात किया कि बार इलाहा, ऐ अल्लाह, अभी मैं गया तो इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था और मैं आया तो अभी इससे अजाब हटा दिया गया, आखिर मामला क्या है? तो गैब से निदा आती है, उनको बतलाया गया कि कब्र के अंदर जो आदमी पड़ा हुआ था उसने एक बच्चा उसकी बीवी के पेट में था, जब पैदा हुआ तो उसकी बीवी ने थोड़ा बड़ा होने के बाद इसके नुतफे से उस बच्चे को ले जाके हाफिज जी के पास पढ़ने के लिए बिठाल दिया और हाफिज जी ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा अटक अटक के अपनी तुतली जुबान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो ऐ राजी, मुझे गैरत आई कि एक मासूम बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता है वो मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है और उसके बाप को मेरे हुक्म से कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, मैंने अजाब देने वाले फरिश्तों को मना करवा दिया। उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत है। आज जिसका यकीन हम नहीं समझ रहे हैं, कोठी बना दें, बैंक बैलेंस बना दें, सब कुछ कर दें, क्या हमारी औलाद हमारे लिए इस लायक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुआ करे? और आप याद रखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 19 हर्फ हैं और जहन्नम के दरोगा 19 हैं। बाद मुफस्सिरीन ने तो लिखा, काफी तफसील है कि सबका खुलासा सूरह यासीन है और उन सब का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और उसका खुलासा बिस्मिल्लाह की बा में है। तो यानी कि जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा वो जहन्नम के 19 दरोगा से महफूज हो जाएगा। अल्लाह को हम रहमान और रहीम कहेंगे और उसके नाम से अपने हर काम की इब्तिदा करेंगे, तो क्या अल्लाह को हमारे ऊपर तरस नहीं आएगा कि मेरा बंदा हर मौके से मेरा नाम ले रहा है और इस तरह से ये कर रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला इस बिस्मिल्लाह की बरकत से पूरी बस्ती को बख्श देंगे। अगर पूरी बस्ती में एक बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होके दुआ कर दिया कि अल्लाह, जितने लोग दुनिया से जा चुके इस बस्ती में, वो लोग अगर मस्जिद न बनाए होते, वो लोग मकतब न बनाए होते, तो हम दीन कहाँ से सीखते, हम कुरान कहाँ से सीखते, ऐ अल्लाह हम आपको कैसे जानते? अगर इतना कह के दुआ कर दिया तो अल्लाह की शान से बाईद नहीं है कि जितने लोग जा चुके, कितनों उनके गुनाह हो, अल्लाह की रहमत से बंदों के गुनाह बढ़ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला नस्लन बाद नस्लिन और नस्लन क़ब्ल नस्लिन, यानी पहले की शर्त ये है कि ईमान पर खात्मा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देंगे। ये हमारे लिए कमाने का जरिया है। और जैसा कि मौना ने बतलाया कुरान की हक्कानियत, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के एक बच्चे को रटा दीजिए, पढ़ा दीजिए, और कोई बिस्मिल्लाह की बा पर जबर लगा दे तो बच्चा सही से हिज्जे करेगा? कह देगा गलत है। यही कुरान की हक्कानियत है कि बच्चा बच्चा कह देगा गलत है। वो तो बड़ी तफसील है कि पढ़ के और ये करके कौन क्या कहेगा। छोटा छोटा बच्चा जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है, अगर उसके सामने कोई दूसरे एतबार से पढ़ दे बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फौरन कह देगा गलत है।
معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے. اور ایک بزرگ گزرے ہیں پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کی دیکھیے پرواز کہاں سے ہوئی؟ گاؤں کے مکتب میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد ماں کی اجازت سے دوسری جگہ علم حاصل کرنے گئے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. راستے میں ڈاکہ پڑا، سب کچھ ہو گیا. 40 اشرفی ماں نے سل کے دیا تھا. ڈاکوؤں کے پوچھنے پر بتا دیا، سناٹا چھایا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ماں نے چلتے وقت مجھے نصیحت کیا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، تو سچ بولنے کا سبق کہاں سے ملا تھا؟ اسی مکتب سے ملا تھا. اور جو بچہ مکتب کے اندر پڑھا ہوگا اس بچے کو سکھلایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، ان کی خدمت کرو گے دنیا میں ترقی کرو گے، جنت جو ملے گی وہ تو ملے گی ہی. اگر ان کی ناقدری کرو گے، ان کو ستاؤ گے، دنیا میں تکلیف جھیلو گے، جو قبر میں ڈنڈا پڑے گا اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی. وہ کہاں سکھلایا جاتا ہے؟ وہ اسی مکتب میں سکھلایا جاتا ہے. دوسری کتنوں بڑی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور لمبی لمبی جہاں فیسیں دی جاتی ہیں وہاں چلے جائیے، کبھی نہیں سکھلایا جاتا ہے. اس لیے اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اسی مکتب سے ہم سب کو جڑنا پڑے گا. دوسری بات ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک چیز کا رواج دیں. ہمارے گھر میں عافیت آئے گی، اللہ کی سلامتی اترے گی، رحمت اترے گی. اور خاص چیز یہ ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہو، بیوی کو سلام کرے، بیوی کہیں سے آئے گھر میں شوہر کو سلام کرے، باپ کہیں سے آئے اولاد کو سلام کرے، اولاد کہیں سے آئے گھر میں اپنے ماں باپ کو سلام کرے. پورے گھر میں، پورے گاؤں میں ایک سلامتی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے سلام ہے. جب بار بار سلام پڑھا جائے گا، سلام کیا جائے گا تو سلامتی اترے گی. ایسے ہی ایک دوسری چیز گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں، جیسا کہ مولانا نے واقعہ سنایا کہ اتنے لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، تو ماں نے کہا کہ میں نے وضو کر کے دودھ پلایا تھا، اس کا کرشمہ یہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم نے اپنے بچے کا نام سلمان رکھا ہے، تو بتائیے بچہ آپ کا ہمارا سلمان، یعنی ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں اور ایک سلمان نچنیا گویا گزرا ہے، تو بتائیے کس کا اثر آئے گا؟ ان کو تو جواب یہ دے دیا کہ بھائی نیت آپ کی کیا تھی نام رکھتے وقت، آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت سے نام رکھا ہے تو وہ اثر آئے گا. اور اگر زبان سے سلمان فارسی ہے اور دل میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا بھی ایسے ایکٹر نچنیا گویا بن جائے، تو بھی سلمان جیسا نچنیا تھا ویسے نچنیے کا اثر آئے گا. تو ضروری بات یہ کہنی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اس بات پر توجہ دیں، جیسا کہ مولانا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے باوضو دودھ پلایا تو اس کا اثر یہ دیکھا. اگر ہماری مائیں بہنیں اس کا اہتمام کریں گے اس زمانے میں کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے موبائل سے ایئر فون لگا کے کان میں ناٹک نہیں دیکھیں گی اور گانے نہیں سنیں گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اس ماں کا بچہ نچنیا اور گویا نہیں بنے گا. اور اگر کان میں لیڈ لگائے گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلائیں گی تو چاہے دعا جو کرتی رہیں پھر وہ بچہ نچنیا گویا بن سکتا ہے. اس لیے ڈرامہ دیکھنے سے، اور یہ نہیں کہ دوسرے موقعوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب دیکھنا صحیح ہے، یعنی اس موقع سے خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ چھوٹا بچہ ہو جو ابھی غیر محسوس طریقے سے حس زیادہ ہوتی ہے تو اس کو پیلا کپڑا نہ پہناؤ، نہیں تو اس کو پیلے رنگ کا اثر ہو کہ پیلیا ہو جائے گی. جب پیلیا پیلے کپڑے کے رنگ سے ہو سکتی ہے تو دودھ جو اندر جا رہا ہے کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و
ताला इन बातों को हमको समझने की तौफीक दे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हर मर्द और हर औरत, हर बच्चा बूढ़ा पढ़ सकता है, तो क्या हम 10 मरतबा रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ सकते? सबके हुकूक 3 तरह के हैं, एक अल्लाह से हुकूक, दूसरे रसूलुल्लाह से हुकूक, तीसरे खल्कुल्लाह से हुकूक। अल्लाह का हक अदा होगा इबादत करके, और हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो वो इबादत है, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं। यानी सलाम करना, बीमार की खैरियत पूछ लेना, जनाजे में शिरकत करना, किसी की परेशानी पे खड़ा हो जाना, ये सब का सब इबादत है। इबादत की तारीफ ही किया है इर्ज़ाए बारी ताला, यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो काम किया जाता है वो सब का सब इबादत है। तो अल्लाह का हक अदा होगा इबादत करके, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम सब उम्मती हैं, जैसा कि अभी आपने सुना कि कैसे कैसे लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनका हक कैसे अदा होगा? क्या हम रोज़ाना जिनके सदक़े में पैदा हुए, जिन्होंने हमारी खातिर रात के अंधेरे में उठ के रोया, गलियों गलियों में जाके दुश्मनों के पत्थर खाए, गालियाँ सुनी, लान तान सुनी कि हम राहयाब हो जाएं, क्या उन पर हम 10 मरतबा 50 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना नहीं पेश कर सकते? यानी हम अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लें कि रोज़ाना हमको 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, 10 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। और अपने घर में, अपने बच्चों में क्या 10 मरतबा हमारी मुलाकात नहीं होती अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने मस्जिद वालों से? यानी कोशिश करें कि हम सबको सलाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उअबुदुर रहमान, रहमान की इबादत करो, वातिमुत ताम, खाना खिलाओ पिलाओ, ये जन्नत का अमल है, वाबशुस सलाम, सलाम को आम करो। इत्तेफाक की बात कि आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी है अब्दुस सलाम। उअबुदुर रहमान वतिमुत ताम वफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो। उनके बस में जितना है वो अपने नाम का असर लिए हुए अल्लाह की सलामती को घर घर पहुंचा रहे हैं। यानी एक बच्चे को अगर बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया, एक बच्चे को सिखला दिया कि घर में जाके कहना अस्सलामु अलैकुम, तो क्या अल्लाह की सलामती नहीं हम तक पहुंच रही है? तो उअबुदुर रहमान वतिमुत ताम वफ्शुस सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में हम सब दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों की कदर करने की और अपने औलाद के तालीम की फिक्र दे। तालीम के बगैर इंसान नाकिस है, अधूरा है, न अपने को पहचानेगा, न माँ बाप को पहचानेगा, न अपने अल्लाह और रसूल को पहचानेगा, न जन्नत जानेगा, जहन्नम जानेगा। यानी इल्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। गोया कि इल्म हमको मीरास में मिली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनकर आया हूँ। गोया कि पूरी उम्मत मुतअल्लिम बन के आई है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को